event. Thankful to Mohit Sabir sir and Dr. Yahya sir for attending this event. And I request all hemophilia patients to take the benefit of this. Thank you one and all. Good afternoon. I, Shaji Nair, the host for this afternoon. I would heartily welcome each and everyone to the entire hospital for the launch of Hemophilia chapter in Gulbarga. As you know, RMD, Mr. Mujibuddin Patel, as he said, the launch has already happened. I welcome each and every doctors, the guests, honorable father, everyone. Thank you once again. I'd like to tell something more about our hospital later on, as it is due late. So I would like to call upon Mr. Suresh sir on stage to speak up about the Hello, good morning all. I take this opportunity to thank you for calling me as a guest. I am a president, Dr. Burlingappa Patil, and I am very much thankful for inaugurating this event. I have just come to know that more than 3,000 people are suffering from hemophilia in Gulbarga. So the necessity of hemophilic center was very much in need in Gulbarga district. I thank the hemophilic center organizer or coordinator Nagesh for initiating this and giving the citizens or the patients of Gulbarga treatment with, and also they are providing a free of cost kit. But the UP hospital will be taking in charge of the patient and also the consultation and all. And I thank them also for this opening this center and taking the treatment, giving the treatment to this area of Gulbarga. So I request all the citizens and all the patients who are suffering from hemophilia to take an opportunity and come and get it treated here. And that's all. I thank all. Now I would like to call Dr. Suresh to talk to you about our hospital and the hemophilia chapter. Myself, I am Dr. Suresh Mekin, Aluk Health Officer, Sedam. So it is a wonderful opportunity for me to participate in the inauguration program of this hemophilia treatment initiation program in Kalburgi, especially by the Bidar subdivision. It is very great because previously we tried a lot to treat the hemophilia patients whenever we have lack of medicines and such things. We try to approach to the Hemophilia Society, Federation Society, but we don't know to whom we have to approach, and it is not much popular in Kalburgi. But right now, Nagesh has extended his hands to Kalburgi also. Now it is a good opportunity for all of our poor patients of Kalburgi as well as the peripheral cities and villages. So it is your responsibility also. Please convey this information to all corners of this city, Kalburgi city and Kalburgi district, so that as our respectable President IMA told, 3,000 people are there in Kalburgi, so let them all get this treatment free of cost. So I congratulate once again to QP Hospital, and I thanks to QP Hospital because they supported their hand to the Hemophilia Federation Society. So once again, and thank you to all, to the Federation as well as QP Hospital. Thank you. Thank you, Suresh sir, for the wonderful speech. I'd like to call upon Mr. Mohin Sabir to speak a few words about our hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Myself, Dr. Moin Sarvi. I'm a physician and diabetologist, Aisha Hospital in West Bengal. Right now, sir, as Sir Suresh, President, sir, has briefed about today's event. What I would like to say is, ये हीमोफीलिया क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एंड अटेंडर्स एंड ऑल, ये अपनी ज़बान में मैं बोलना चाहता हूँ कि हीमोफीलिया क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इस सेंटर बनने से कितना हमको फ़ायदा हो रहा है। हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज़ है ये जिसमें एक बच्चों में होता है, बड़ा इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो होते हैं, उसमें जैसे ही कहीं जख्म होता है, जैसे कुछ इंजरी होती है तो इमीडिएटली ब्लड स्टॉप नहीं होता, क्लॉट नहीं होता, फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, उसकी डिफिशिएंसी होने से ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होने से डेथ होता है, कॉम्प्लिकेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ये एक सेंटर ऐसा मिल गया हमको गुलबर्गा में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है इंशाल्लाह। मैं सभी आवाम गुलबर्गा के लोगों से, आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस सेंटर का भरपूर फ़ायदा लीजिए और इससे मैं डॉक्टर मोजी पटेल साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना बड़ा स्टेप गुलबर्गा में उन्होंने लाया है। एंड मैं अंकल पटेल साहब को भी शुक्रिया करता हूँ जो इनको मोटिवेट करें। एंड थैंक यू। थैंक यू सर। Thankful to the owner of the CP Hospital, UP Hospital, and MD and father and staffs of the UP Hospital. So, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟರನ್ನು ಈ ಒಂದು UP ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಓನರ್ ಮತ್ತು MD ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗುಡ್ಲಿಂಗಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ MD ಅವರೇ, ಅವರ ತಂದೆಯವರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದಂತೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಳಂದದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದಿಂದ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ತರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗಂತ ಬರೋರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ತರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅವರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಇದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ತಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಡ್ದಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು ನನಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನರಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದಂಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತ ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. So I would like to welcome Mr. Kalim Patel on stage to speak about our hospital. डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे सभी डॉक्टर्स और इस हॉस्पिटल की MD QP और हमारे महल्ले के डॉक्टर साबिर, मोइन साबिर साहब और तमाम आए हुए हमारे गेस्ट और मीडिया पर्सन्स
और सभी की भी हॉस्पिटल के पेशेंट एंड पूरा ऑल स्टाफ और इस हॉस्पिटल की जान डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल, इन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए नए साल की और इस जो इनॉग्रेशन किया गया है बुलेट का, यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिए हम। तो यहाँ पर हम जो गुलबर्गे की आवाम, ना कि सिर्फ गुलबर्गे की आवाम बल्कि पूरे हैदराबाद कल्याण कर्नाटक की आवाम के लिए जो है ना यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद कर कर क्यूपी स्टाफ ने काम किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत में हमेशा 24 घंटे इनको 7 हाजिर रहेंगे बोल के मेरे को 2 बात बोलने का मौका दिए। मैं उन तमाम लोगों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ जो डॉक्टर मुजीब को जो है ना इस बुलेट के लिए जो है ना उनको इस अचीवमेंट के लिए कामयाबी की और आवाम को जो है ना तकलीफ से बचाने की कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस 2022 की ढेर सारे मुबारकबाद देते हुए एक अपना शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। छोटी सी, कुछ किए जाओ लेकिन हमें खुदा कुछ ना करना ही बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, काम करना ही बड़ी कामयाबी है। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय हिंदुस्तान। I'd like to call upon Mr. Nagesh to speak upon ಅದು ನಾ ಮನೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಶಾಪುರ್ ಸುರ್ಪುರ್ನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬೀದರಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ QP ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಹೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ HFI ಜೊತೆ ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಬೀದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಬೀದರಲ್ಲಿ HTCನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರು ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಭಾಳ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಳಿಸೋರು ಒಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಿಬುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ್ತೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ 10 ರಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 kg ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ 50 kg 1000 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಸರಿ ಕೊಟ್ಟ 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಾರ, ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ
ಹಿಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ HFA ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗಿಸ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಾಸಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋರಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಒಡೆದೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಡೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವಾಗ 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ರಿಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೇನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವರಿಗೂ ಯಾರು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Srikanth patient, hemophilia, Prashant patient, Bhaskanath. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ THಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ QP ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್, ಇದೇನಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಅದು ಏನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರು, ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 8, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 9 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇದು ಹೆಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ M ಅಂದರೆ ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮನಿ ಪವರ್. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಇತ್ತು. ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನು QPನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಇದು ಬರಲಿ, ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. QP ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Once again, good morning.